ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف حکومت کی نااہلیاں اور جو ریاستی ادارے ہیں حکومت ان کو کس طرح غلط استعمال کرتی ہے۔ حماد صاحب نے کہا ہے کہ پولیس نے سیلاب زدگان کی مدد کو چھوڑ کر این 129 میں تحریک انصاف کے انتخابی دفتر کی ناکہ بندی کر دی۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ جب سے رجیم چینج ہوئی اس وقت سے لے کر آج کے دن تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ چلیں انتخابی جو اپنی مہم ہوتی ہے اس کو روکنا، اس وقت تک تو ہم ٹھیک کہہ تو نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے یا ریاست جسے چاہتی ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتی ہے، تو وہ اس طرح کی جو لاجک ہے نا وہ جو کہ پاکستانی عوام 78 سال سے سن رہے ہیں تو وہ اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن سیلاب زدگان کی مدد چھوڑ کر اور پھر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہ چاہے خدمت خلق فاؤنڈیشن الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی زیر تنظیم ہے، اور اگر تحریک انصاف کے کہیں غلطی سے کوئی کیمپ لگا لیں یا اپنی کوئی تصویر خان صاحب کی لگا لیں، نام بھی لگائیں لیکن ان کو پتہ چل گیا انتظامیہ کو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہاں وہ دعویٰ بول دیتے ہیں، اور جماعت اسلامی کو بھی اسی طرح وہ نشانہ بنا رکھے ہیں کام، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جنہوں نے امداد دینی ہے یا وہ دلی انتظامیہ کے تھرو دے، یا یہ کل میں نے بھی معلومات لی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی اور ڈی ایچ او آفس سے، یہ دو جگہ سے نا آپ نے وہ کچھ اسٹیمپ وغیرہ لگوانی ہے یا اپلیکیشن دینی ہے جو بھی، یا جو چیزیں لے کے جانی ہے تو پہلے جا کے ان کو بتانا ہے، تو ظاہر ہے وہ وہاں یہی کریں گے کہ وہ تصویر جو ٹائلٹ تک کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کو سیلاب زدگان کی مدد کرنے دیں گے بنا ان کی لگی تصویر کے؟ تو یہ سوچیے گا بھی نہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں، آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے، وہ اسی طرح ہی کریں گے۔ دوسری طرف سیلاب سے نپٹنے کے لیے ظاہر ہے اب یہ سیلابی ریلی ہے وہ آگے سندھ کی طرف جائیں گے، خیبر پختونخوا پنجاب تباہی پھیرتے ہوئے اب یہ سندھ بلوچستان بھی متاثر ہوگا۔ تو سندھ میں نا ایک تصویر اس والے سے وائرل ہوئی ہے جہاں وہ دریا کے کنارے پہ انہوں نے جو گتے نہیں ہوتے، یہ جو کارٹن آپ کے ہوتے ہیں ڈبے کاغذ کے گتے کے ڈبے جہاں وہ کچھ پیکنگ کے لیے چیزیں استعمال کرتی ہیں، ان کی وہ دیوار بنا کے نا دریا کے کنارے پر یا کسی کی ندی نالے کے کنارے پر لگائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فیک ہو، لگتا نہیں، پھر اسی وجہ سے لگتا نہیں کہ جس طرح کے نہر لوگ ہیں یہ کر بھی سکتے ہیں کہ دریائی پانی کو روکنے کے لیے وہ گتے اکٹھے کر کے ان کی وہ دیوار چھوٹی سی بنا کے وہ اسٹیپل کے ساتھ یا ٹیپ کے ساتھ جوڑ کے تو وہ دریا کے ساتھ ساتھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گتے کاغذ کے۔ آپ اندازہ لگا لیں ان کی نہلیوں کا، نااہل ہیں یا مردہ ضمیر بھی نہیں، کچھ اچھے یعنی بندے نے اگر بڑی مناسب اور جائز تنقید بھی کرنی ہو نا اس موجودہ سیٹ اپ پہ، تو اس کے لیے کوئی مناسب، اچھے تو ہے نہیں، مناسب لفظ بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تصویر وائرل ہوئی ہے خاص جو ایس سی او جہاں یہ اس کی کوئی جلسے کوئی اجلاس وغیرہ یا کوئی اس کی تنظیم کے سربراہی اجلاس تھے وہاں چائنا میں، جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کے سربراہ، تو وہ سارے جس سربراہ کے ساتھ جو ملتا ہے وہ ساری تصویریں سامنے آ رکھی گئے ہیں، جہاں ہمارے فارم 47 کے پرائم منسٹر کی بھی آ رکھی ہیں، کس طرح وہ بازو کے نیچے سے گھسیٹ کر ہاتھ بھی صدر جو روس کے صدر ہیں پوٹن ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں جب وہ کچھ گپیاں کر رہے ہوتے ہیں مودی کے ساتھ، انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ۔ کہاں ایک وقت تھا کہ خان صاحب توجہ کے جو وہ کہہ لیں کہ ایک مرکز ہوتے تھے، ہر نظر ان کی طرف، وہ ہر جگہ پر ان کو اہمیت اور توجہ کی جو بلکہ دوسرے جو سربراہان مملکت تھے وہ خود لپکتے تھے خان صاحب کی طرف، اور جب آخری سیشن میں تصاویر وغیرہ وہ ہوتا ہے، فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے، تو وہاں بھی خان صاحب نمایاں اور انفرادی آپ ان کی حیثیت دیکھ لیں کس طرح وہ سینہ تان کر، اور اتنی بڑی، اب تو ظاہر ہے ہماری معیشت ان دوسرے ممالک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نا، تو وہاں ان کو کس عزت احترام کے ساتھ وہ جگہ دی جاتی تھی۔
और इन साहबान को मेरा ख्याल वो शायद फ़ोटो में देखने के लिए भी उनको जूम इन जूम आउट करना पड़े। और ये जो तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर वो 2-3 हो रही हैं, मैंने एक तरफ देखी है जो तैयब उर्दगान साहब के साथ है, वहाँ हमारे जो 47 के वज़ीर आज़म है वो मुस्कुरा कर, और तैयब उर्दगान ऐसे ही साथ जैसे मजबूरी में नहीं होता बंदा बैठा, ये कहाँ यार इस बंदे के साथ तस्वीर बनानी पड़ गई है। वो ऐसे कुर्सी पे हाथ रख के ऐसे बैठे हैं जैसे कैमरा मैन उधर से क्लिक करे और मैं उठ के उधर से भाग लूँ। ज़ाहिर है ईमानदारी की होती है, सच्चाई की होती है, अना की, खुददारी की, गैरत की, बासूल होने की इज़्ज़त होती है। बंदा जब जिस तरह ये इक़्तिदार में है तो इस तरह तो कोई भी हो, ये समझते हैं कि शायद किसी को पता नहीं है, दूसरे ममालिक को, सिर्फ पाकिस्तानियों को पता ही है पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, तो बाकी कब किसी को पता होगा। तो ये जो मिशन होते हैं, ये जो एम्बेसडर होते हैं, ये जो आपके यहाँ मुख्तलिफ एजेंसियाँ काम करती हैं किसी भी रोल में, अगर खुले आम सरे आम उस तरह नहीं करते जिस तरह ISI, RA, मोसाद, CIA या MI6 वगैरह करते हैं, बाद का ये आपने एजेंट्स किसी भी रूम में होते हैं तो मौजूदगी उनकी होती है, तो वो हर मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनकी सारी जगह पर सारे दूसरे ममालिक को भी पता होता है कि इनकी असल नीयत सीयत औकात क्या है। आखिर में आपके साथ एक खबर शेयर करनी थी कि जो भी हमारे पाकिस्तानी तलबा मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन के लिए तो हर काम ही होते हैं, ज़्यादातर मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं, UK में जाते हैं, तो ये भी बड़ी ट्विटर पे हुई दी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट, वहाँ वो कहते हैं कि किस तरह अगर कोई टेलीफोन करता, मोबाइल स्नैचिंग तो बड़ी आम है इस तरह पाकिस्तान में, वहाँ पर उन्होंने जो बड़े आपको महज़ब मुल्क और तरक्की याफ्ता नज़र आते हैं उनके भी जो दारुल हुकूमत है वहाँ ऐसे ही होता है, और बहुत सारे कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ये UK में भी काफ़ी हद तक है, लंदन में, कि आपसे वो मोबाइल छीनते हैं, फिर तो आगे जो उसकी तफसीर है वो बड़ी ख़तरनाक है कि उसमें सिम निकाली, वो फेंकी और वो मोबाइल चाइना में कहीं भेज दिया। अब इसमें हो सकता है इसमें वैसे गौर फिक्र करने वाली बात है, इस पर मज़ीद तहकीक करने वाली बात है, बड़ी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जो इस पर मज़ीद तहकीक करे, जिसके वसाइल इतने हों कि वो अंदर की खबर निकाल ले, तो शायद इसमें कुछ और भी निकल है। वरना मोबाइल चोरी करके चाइना भेजने का फिर वहाँ भेजने का तो मकसद ही नहीं है। अक्सर ये होता है कि यूरोप में जो भी मोबाइल वगैरह चोरी होते हैं या गुम होते हैं ना, तो वो तीसरी दुनिया में जाते हैं, गरीब ममालिक में, अफ्रीका और ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे ममालिक में, वो जो पाकिस्तानी या इंडियन या इसी तरह दूसरे ममालिक के लोग उधर होते हैं, तो वो लेके अपने पीछे आगे आप उनको दे देते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन चाइना में जाए फरोख्त हो, वहाँ कुछ ना कुछ तो फिर गड़बड़ है, कुछ इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और भी कहानियाँ निकल सकती हैं। लेकिन अगर पुलिस को, ये जो ज़्यादा तशवीश वाली बात है, वो जो पुलिस को जब रिपोर्ट करते हैं तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, तो दूसरी तरफ वही चोर आपके दरवाजे जाके खड़ा होता है। मैं ये बड़ा बड़ा हैरान और परेशान भी हुआ हूँ, अल्लाह करे ये झूठी हो खबर, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि ये मैंने बड़े मोतबर जर्नलिस्ट की जो वाल है वहाँ भी देखी है ये रिपोर्ट, इसलिए फिर मैंने इसको पिक किया वहाँ से। तो वो चोर दूसरे दिन उस बंदे की इसने शिकायत की होती है पुलिस को। हाँ, ये तो पाकिस्तानी पुलिस वाले काम हो गया कि आपने जिसने किसी के खिलाफ शिकायत की तो दूसरे दिन बंदे उसके घर पहुँच जाए, जिस तरह हमारे वो स्टेट ड्रामों में ये सारी सूरत हाल होती है बताते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और फिर वो आपके घर को, मेरे दरवाजे को कोई आग तक लगाने का वाक़या, फिर पुलिस आपको फ़ोन करके कहती है कि आपने केस जो है उसको आगे लेके चलना है या इधर ही ख़त्म कर दें। बहरहाल जो भी हमारे पाकिस्तानी हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो इस हवाले से थोड़ी सा अपने खसूसी जो हिफाजती इक़दाम होते हैं वो ज़रूर मद्देनज़र रखें, वो ज़रूर करें। ये था अब तक के लिए जो भी हमारा छोटा सा प्रोग्राम, 2, 3, 4 खबरें, वरना मेरी तो ये रूटीन होती है कि एक खबर को ही लेता हूँ, लेकिन ये सारी ही इतनी ज़रूरी थी तो ये 3-4 आज की यही। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।